Okay, students, we are discussing relative pronouns concept. I gave you a bit of explanation regarding the relative pronouns, what are called relative pronouns, and when to use different relative pronouns and what are the different contexts. Today we shall see, I shall explain you a few examples. The more you understand the examples, the better you understand the concept. See, every time you write an answer, you want to write an answer to a question that is related to relative pronoun, you will have 2-3 options in your brain. You will get 2-3 answers in your brain. Then automatically it makes us confused which answer should be written. General ga relative pronouns answers రాసేప్పుడు 2-3 answers వస్తాయి. 2-3 answers correct గానే అనిపిస్తాయి. We feel that those 2 answers are correct. We can write any of these answers. You may want to ask me a question. మీరు నన్ను అడగాలనుకుంటారు, సార్ ఇలా రాయచ్చా, అలా రాయచ్చా, అలా రాయకూడదా, ఇలా రాయకూడదా అని you may want to ask me. But I shall tell you all possibilities. What are the doubts you will get? I will try to solve them. See, let's see this. See, I will read this statement. Nick, N-I-C-K, Nick is the name of person, you know. It is the name of Nick views a person. N-I-C-K, Nick is the name of a person. Nick lives in Los Angeles. It is the name of a city. Full stop. He was born in Australia. A-U-S-T-R-A-L-I-A, Australia. First of all, you should know we have to use which pronoun. Which pronoun is to be used here. See, yesterday I gave you a list of relative pronouns. Who, whom, whose, which, that. I gave you only 5 relative pronouns. It doesn't mean that you have got these only 5 relative pronouns. You have a few more relative pronouns that we shall discuss later. For the time being, now I have given you 5 relative pronouns for a clear and better understanding. I gave you just a few relative pronouns. Who, whom, whose, which, that. First you determine out of these 5, exclude this that because it can be used with anything or anybody. So exclude this that అనేది వదిలేయండి. దీన్ని మీరు హ్యూమన్ బీయింగ్స్తో, యానిమల్స్తో, నాన్ లివింగ్ థింగ్స్తో అన్నిటితో యూజ్ చేయొచ్చు కాబట్టి లెట్స్ లీవ్ ఇట్. దెర్ నో కన్ఫ్యూషన్. దీని విషయంలో మనకేం కన్ఫ్యూషన్ ఉండదు. విల్ హ్యావ్ కన్ఫ్యూషన్ విత్ హూ, హూమ్, హూస్ అండ్ విచ్. సో వీ షల్ సీ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 4 which relative pronoun is to be used. I already mentioned it in a very clear manner. Who, whom, whose are used only with the human beings. Which, W-H-I-C-H, which is used with animals and non-living things. This point is very, very important, students. Who, whom, whose. These 3 can be used with human beings. Okay? And which can be used with non-living things and animals. So, keeping that, bearing that instruction in the brain, you determine what can we write this statement with. This statement tells about a human being or an animal or a non-living thing. Non-living thing, I already explained you, anything that doesn't have life in it. Pranam lenidi edaina sare non-living thing. Cell phone is a non-living thing, isn't it? Our classroom is a non-living thing. There are many things. So determine. Nick lives in Los Angeles. Nick is the name of a person. So this statement tells about Nick. He was born in Australia. Atanu Australia lo puttadu. This statement also tells about a human being. He means Nick. Who is this he here? It is Nick. Okay? Both the statements speak of a human being. So we don't use which. Which అనేది కేసులో యూజ్ చేయకూడదు. దట్స్ క్లియర్. నౌ కమింగ్ వెదర్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ హూ ఆర్ హూమ్ ఆర్ హూస్. యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దీస్ 3. హూ యూజ్ చేయాలా, హూమ్ యూజ్ చేయాలా, హూజ్ యూజ్ చేయాలా, దాన్ని మీరు డిటర్మైన్ చేయాలి. ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తాను నేను? నో ఇట్స్ తెలుగు మీనింగ్. నేను మీకు తెలుగు మీనింగ్ రాసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. హూ ఎవరైతే, హూమ్ ఎవరినైతే లేదా ఎవరితోనైతే, ఎవరినైతే లేదా ఎవరితోనైతే. ఇన్ దట్ కంటెక్స్ట్. హూజ్ ఎవరిదైతే, ఎవరిదైతే. సో దీస్ ఆర్ ద కంటెక్స్ట్. యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఆఫ్ దిస్. థింక్ ఆఫ్ దట్ కంటెక్స్ట్ and find the best relative pronoun that fits this situation, this context. ఈ కంటెక్స్ట్కి ఆ మూడింట్లో
ఎవరైతే అనే రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ రాయాలా, అనే మీనింగ్ వచ్చే రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ రాయాలా, ఎవరినైతే అనే మీనింగ్ వచ్చే రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ రాయాలా, ఎవరిదైతే అనే మీనింగ్ వచ్చే రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ రాయాలా. దట్ యు హ్యావ్ టు డిటర్మైన్, దట్ యు హ్యావ్ టు డిసైడ్. లెట్ us see this. Nick lives in Los Angeles. Nick, this is the noun. Okay, I'll write a statement here. Nick lives in Los Angeles. See, observe this. Nick ఎవరైతే lives in Los Angeles, Los Angeles లో ఉంటాడో, here fits who. Nick who ఎవరైతే lives in Los Angeles లో ఉంటాడో. You shouldn't write this he. ఆ he అనే ప్రొనౌన్ని మళ్ళీ మీరు రాయకూడదు. రాస్తే ఇట్ ఈస్ ఎ మిస్టేక్. ఇట్ కమ్స్ అండర్ ఎడిటింగ్ అండ్ డైరెక్ట్ కరెక్షన్. You lose mark. You will definitely lose mark. Remember that. Do you understand, students? You're in this place, you're writing a relative pronoun here. Nick who lives in Los Angeles. Meaning చూడండి అమ్మా, Nick ఎవరైతే లాస్ ఏంజల్స్లో ఉంటున్నాడో, నివసిస్తున్నాడో. అగైన్ హీ రాయకూడదు. was, ఇక్కడ కామాలు అవి ఏం పెట్టద్దు. was born in Australia. was born in Australia. Observe this. ఈ నిక్ అనే నౌన్కే మీరు రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ రాస్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యాంటిసిడెంట్. మీలో కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్, దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. మీలో కొంతమంది ఈ స్టేట్మెంట్ని బహుశా ఇలా రాయొచ్చు. నిక్ లివ్స్ ఇన్ లాస్ ఏంజలస్ who was born in Australia. మీలో చాలామంది స్టేట్మెంట్ ఇలా రాయడానికి ట్రై చేయొచ్చు. బట్ దిస్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ ఏ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఇది అబ్సల్యూట్గా ఒక రాంగ్ స్టేట్మెంట్. బికాస్ ఐ టోల్డ్ యూ. చూడండి, ఇక్కడ మీరు రాస్తే ఎవరైతే అనే మీనింగ్ వస్తుంది. ఇక్కడ దీని మీనింగ్ ఎవరైతే అని వస్తుంది. లాస్ ఏంజల్స్ ఇది లివింగ్ థింగా నాన్ లివింగ్ థింగా లాస్ ఏంజల్స్ అనేది? ఇట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఏ సిటీ. ఇట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఏ సిటీ. ఈ రెండు పక్క పక్కనే ఉంటే మీరు హూ అనే రిలేటివ్ అంటే చెప్పాను కదమ్మా, రిలేటెడ్ టు దీనికి సంబంధించింది అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ హూ మీరు దేని పక్కన రాశారు? యూ హ్యావ్ రిటన్ ఇట్ ఇన్ బిఫోర్, ఆఫ్టర్ హూ, ఆఫ్టర్ నిక్ అనే దాని తర్వాత రాశారు. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు హిమ్. హియర్ ఇట్ మ్యాచెస్ ద కంటెక్స్ట్ బెటర్. ఈ కంటెక్స్ట్లో మీనింగ్ ఏమొస్తుంది? దిస్ హూ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు Los Angeles. But Los Angeles is a non-living thing. It is the name of a city. Tadku is the name of a city. Your villages or your towns have got names. Those are non-living things. Names of the cities are non-living things. Okay. ఇక్కడ రాస్తే ఇది కంటెక్స్ట్ రాంగ్ అవుతుంది, దీని యాంటిసిడెంట్ రాంగ్ అవుతుంది. సో దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రాంగ్. దిస్ హూ డజంట్ రిలేట్ టు లాస్ ఏంజల్స్. లాస్ ఏంజల్స్ అనే దానికి కాదు మీరు హూ అనేది రాసేది. యూర్ రైటింగ్ హూ టు నిక్. దట్ ఈస్ వై యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ హియర్. అర్థమైందమ్మా మీకు ఇది? రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. రిలేటివ్ అంటే సంబంధించిన అని అర్థం. రిలేటెడ్ టు ఏ నౌన్, ఒక నౌన్కో ప్రొనౌన్కో సంబంధించింది అని అర్థం. ఇక్కడ హూ అనేది ఈ నౌన్కి సంబంధించింది. బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ థింగ్. ఇట్ ఈస్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్. నిక్ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. ఇట్ ఈస్ హ్యూమన్ బీయింగ్. నిక్ ఎవరైతే లాస్ ఏంజల్స్లో ఉంటారో, నివసిస్తాడో, was born in Australia. ఆస్ట్రేలియాలో పుట్టాడు అని అర్థం. ఇలా రాస్తే ఏమవుతుంది? నిక్ లివ్స్ ఇన్ లాస్ ఏంజల్స్. నిక్ అనేవాడు లాస్ ఏంజల్స్లో ఉంటాడు. ఎవరైతే బోర్న్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా అని వస్తుంది. ఈ ఎవరైతే అనే వర్డ్ మీకు దేనికి రిలేట్ అయినట్టు? ఇప్పుడు లాస్ ఏంజల్స్ అనే దానికి రిలేట్ అయినట్టు. ఈ లాస్ ఏంజల్ అనేది నాన్ లివింగ్ థింగ్. దాని తర్వాత మీరు హూ అనేది యూజ్ చేయకూడదు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ రాంగ్ యాంటిసిడెంట్ అని అంటారు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ రాంగ్ యాంటిసిడెంట్. ANTECEDENT. I already wrote ANTECEDENT. Antecedent అని అంటాము. It is wrong antecedent. So if you write a statement like this, you are sure to lose mark. మీరు ఖచ్చితంగా మార్క్ పోగొట్టుకుంటారు. సో రైటింగ్ హూ సమ్వేర్ ప్లేస్, ఏదో ఎక్కడ రాయడం లేదా ఎక్కడ రాయడం,
దట్ డజంట్ గివ్ అస్ మార్క్, అది మనకు మార్క్ ఇవ్వదు. సో యూ వాంట్ రైట్ ద స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్. మీరు నిజంగా స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ రాయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద స్టేట్మెంట్. ముందు ఆ స్టేట్మెంట్ బాగా చదివి టేక్ యూర్ ఓన్ టైం. ఇప్పుడు మీరు నవ్ యూఆర్ అట్ యువర్ హోమ్స్, దెర్ ఇస్ నో హరీ, నో వన్ విల్ డ్రైవ్ యూ హరీ, నో వన్ విల్ డ్రైవ్ యూ హార్డ్. ఎవరు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టరు కదా. యూ కెన్ టేక్ యువర్ ఓన్ టైం. యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్. రీడ్ ఈచ్ స్టేట్మెంట్ ట్వైస్ ఆర్ థ్రైస్. మీరు ఆన్సర్ రాయడానికి ముందు ప్రతి స్టేట్మెంట్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చదవండి. అండర్స్టాండ్ ద స్టేట్మెంట్ని అర్థం చేసుకోండి. స్టేట్మెంట్ మీకు ఎప్పుడైతే అర్థమవుతుందో ఇట్ బికమ్స్ వెరీ, దట్ స్టేట్మెంట్ లెట్స్ యూ ఫైండ్ ద బెస్ట్ ఆన్సర్. ఆ స్టేట్మెంట్ మీకు ఆటోమేటిక్గా కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది చెప్తుంది. యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు రైట్ ఇట్ డౌన్. మీలో చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఎక్కడో ఒక దగ్గర, కొంతమంది స్టార్టింగ్లో రాస్తారు హూ నిక్ లివ్స్ ఇన్ లాస్ ఏంజల్స్. ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ క్వశ్చన్. యు ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ ఎ క్వశ్చన్. మీరు క్వశ్చన్ అడగట్లేదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ క్వశ్చన్. సి ఐ రోట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. రిలేటివ్ సంబంధించింది దేనికి? ఏదో నౌన్కి సంబంధించింది. ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి నౌన్స్. నిక్ అనే నౌన్ ఒకటి ఉంది, లాస్ ఏంజల్స్ అనే నౌన్ ఒకటి ఉంది. ఈ రెండింటిలో దేనికి సంబంధించింది? అది నిక్కి సంబంధించింది, లాస్ ఏంజల్స్కి సంబంధించింది కాదు. లాస్ ఏంజల్స్కి సంబంధించింది అయితే మీరు హూతో రాయకూడదు, విచ్తో రాయాలి. బికాస్ దట్ ఈస్ ఏ నాన్ లివింగ్ థింగ్. ఓకే, ఇది నిక్కి సంబంధించింది. ఈ నిక్కి సంబంధించినప్పుడు యూ కెన్, అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్కి సంబంధించింది. యూ కెన్ రైట్ హూ, యూ కెన్ రైట్ హూమ్, యూ కెన్ రైట్ హూస్. ఈ మూడింట్లో ఏదైనా రాయొచ్చు. సార్ వై ఆమ్ ఐ రైట్ హూమ్? ఇక్కడ నేను హూమ్ ఎందుకు రాయకూడదు సార్? బికాస్ నిక్ ఎవరినైతే, ఎవరితోనైతే అనే కంటెక్స్ట్ మీకు మ్యాచ్ అవుతుంది. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. నిక్ ఎవరినైతే, ఎవరితోనైతే లాస్ ఏంజల్స్లో నివసిస్తున్నాడు, అది మ్యాచ్ అవుతుందా? నిక్ ఎవరినైతే, ఎవరితోనైతే లాస్ ఏంజల్స్లో నివసిస్తున్నాడో అది మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. క్లియర్? నెక్స్ట్ నిక్ ఇక్కడ హూజ్ రాశారనుకోండి, ఎవరిదైతే అనే కంటెక్స్ట్ వస్తుంది. నిక్ ఎవరిదైతే లాస్ ఏంజల్స్లో నివసిస్తున్నాడో. డస్ ఇట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్? ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్. సో హూ డజంట్ ఫిట్ ద సిచ్యువేషన్, whom doesn't fit the situation. Then what fits here but the best is who. ఎవరైతే, నిక్ ఎవరైతే, not whom, not whose. Likewise you have to take lot of time. నేను ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పడం చూడండి, అరగంట నుంచి చెప్తున్నాను మీకు నేను. సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ మచ్ ఆఫ్ టైం అట్ ద ఇనీషియల్ స్టేట్. మీకు అర్థమయ్యే వరకు కొంచెం టైం తీసుకుని యూ టేక్ యువర్ ఓన్ టైమ్, థింక్ ఆఫ్ ఇట్ ట్వైస్ థ్రైస్, అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఫార్ములేట్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇదొకటి రాశాను, ఇదొకటి రాశాను. ఇంకా మీకు ఏమైనా ఐడియాస్ వస్తే రాసుకోండి. ఇలా రాయొచ్చు, ఇలా రాయొచ్చు, ఇలా రాయొచ్చు అని ఆల్ పాసిబిలిటీస్ రాసుకోండి. అండ్ పిక్అవుట్ ద బెస్ట్ ఫ్రమ్ దెమ్. వాటిలోంచి ఒక బెస్ట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. దెన్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు రైట్ ద బెస్ట్ ఆన్సర్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటో మీకే తెలుస్తుంది. దట్ లెట్స్ యూ నో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అది మీకు జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. ఒకసారి మీకు అర్థమైన తర్వాత యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు రైట్ ఇట్ ఇన్ ద ఫనీ ఈజియర్ మేనర్. దట్ మీన్స్ నో నీడ్ టు డిస్కస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఇన్ ద ఈజియర్ మేనర్. మీరు చాలా 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 ఈజియర్ మేనర్లో డెఫినెట్గా రాయగలుగుతారు. డూ యూ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్? ఇక్కడ హూ ఎందుకు రాశానో మీకు అర్థమై ఉండాలి. హూనే ఎందుకు రాశానో అర్థమై ఉండాలి. నేను హూ ఇక్కడే ఎందుకు రాశాను, నాట్ ఎట్ ఎనీ అదర్ ప్లేస్. ఇంకొక దగ్గర ఎక్కడ ఎందుకు రాయలేదు, నాట్ ఎట్ ఎనీ అదర్ ప్లేస్. ఇంకెక్కడ ఎందుకు రాయలేదు, అది ఇక్కడ అవ్వచ్చు, లేదా ఎక్కడ అవ్వచ్చు, ఇక్కడ అవ్వచ్చు, ఎక్కడ ఒక దగ్గర ఎందుకు రాయలేదు అనే విషయం కూడా మీకు అర్థమై ఉండాలి. ఈ చిన్న పాయింట్స్ మీకు నిజంగా క్లియర్గా అర్థమైతే యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు రైట్ ఇట్ డౌన్. మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నౌ బేసింగ్ ఆన్ దిస్ కన్వర్జేషన్, బేసింగ్ ఆన్ దిస్ కంటెక్స్ట్, ఈ కంటెక్స్ట్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ స్టేట్మెంట్కి ఆన్సర్ ఏంటో ఒకసారి మీరు ఆలోచించడానికి ట్రై చేయండి. ఈ స్టేట్మెంట్, రోబజ్ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. ROBERG, రోబజ్ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. నేమ్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్. ఓకే, రే ఈజ్ ఆల్సో ద నేమ్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్. ఇది కూడా ఒక పర్సన్ నేమే. రే అనేది కూడా నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్, అది కూడా నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సనే. ఇట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ద నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్. దెన్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్. So first statement is very clear. First thing is very clear. Both the statements speak of a human. Speak of human beings. మనుషుల గురించి మాట్లాడుతున్నారు మనకి ఇక్కడ. First statement speaks of Robaj. Second statement speaks of Ray. R-A-Y, Ray. It means the name of a person. His full name is Satyajit Ray. Satyajit. Satyajit Ray. His full name is. So both these statements speak of human beings. So it's very clear. We can't use here which అనేది యూజ్ చేయడం కుదరదు. All we can use, what can we use here? Either who or whom or whose. ఈ మూడింట్లో ఏదో ఒకటి యూజ్ చేయాలి. That is clear, first point. Second point, where to be used. ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి? Who, whom, whose. ఏదైనా కానీ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి? ఆ whoని కానీ, whomని కానీ, whoseని కానీ where should we use who or whom or whose. ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి? Just think of it once. Take a few minutes of time, think of answers, write all the possible answers. నేను చెప్పేసిన తర్వాత మీకు రాయడానికే ఉండదు.
అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ గివింగ్ యూ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. అర్థమైతే మీరు రాయగలుగుతారు. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, ఐ థింక్ యూ మైట్ హ్యావ్ ఫార్ములేటెడ్ ది ఆన్సర్. ఏదైనా ఆన్సర్ ట్రై చేశారని నేను అనుకుంటున్నాను. లెట్ మీ రైట్ దిస్. రోబజ్, దిస్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్. రోబజ్, we shall start it with this. Robaj, who, it doesn't match here whom or whose or which. whose, ఈ మూడు మ్యాచ్ అవ్వవు, who కానీ whom కానీ. రోబజ్ ఎవరైతే found Ray, you don't need to write Ray again, was in a disturbed mood. Tell me whether it is right answer or wrong answer. తెలుగు మీనింగ్ అర్థం చేసుకోండి. రోబజ్ ఫౌండ్ రే, రోబజ్ రేని కనుగొన్నాడు అంటే అటువంటి పరిస్థితిలో చూశాడు. ఇక్కడ ఫౌండ్ అంటే పట్టుకోవడం కనుగొనడం అని కాదు, అటువంటి పరిస్థితిలో చూశాడు. రోబజ్ ఫౌండ్ రే, రేని చూశాడు అని అర్థం. ఇక్కడ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో? రే వాజ్ ఇన్ ఏ డిస్టర్బ్డ్ మూడ్. ఎవరు డిస్టర్బ్డ్గా ఉన్నారు ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్లో? రోబజా రేనా? ఆర్యువై రే, రే వాజ్ ఇన్ ఏ డిస్టర్బ్డ్ మూడ్. రే డిస్టర్బ్డ్ మూడ్లో ఉన్నాడు. అతను ఆ డిస్టర్బ్డ్ మూడ్లో ఉండగా రోబజ్ అతన్ని కనుగొన్నాడు. ఫౌండ్ అంటే ఆ స్థితిలో అతన్ని చూశాడు అని అర్థం. ఆ స్థితిలో, ఆ సిచ్యువేషన్లో, ఆ సిచ్యువేషన్ అంటే ఏంటి? ఆ సిచ్యువేషన్ ఇన్ ఏ డిస్టర్బ్డ్ మూడ్. డిస్టర్బ్డ్ మూడ్లో ఉన్నాడు. ఎవరున్నారు? రేనా, రోబజ్? ఇట్స్ క్లియర్, ఇట్ వాజ్ రే. రే డిస్టర్బ్డ్ మూడ్లో ఉన్నాడు. ఆ విషయాన్ని ఎవరు కనుక్కున్నారు? రోబజ్ కనుక్కున్నాడు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను రాసిన దాంట్లో అటువంటి మీనింగ్ ఉందా లేదో చూడండి. రో, హూ ఫౌండ్ రే, రోబజ్ ఎవరైతే రేని కనుగొన్నాడో, వాజ్ ఇన్ ఏ డిస్టర్బ్డ్ మూడ్ అతను డిస్టర్బ్డ్ మూడ్లో ఉన్నాడు అని అర్థం. ఈ సెంటెన్స్ మీనింగ్ ఏమైనా వస్తుందో మీకు అర్థం అవుతుందా? ఒకసారి చాలా స్లోగా ఆలోచించండి. వెరీ టెక్నికల్లీ ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్, చాలా 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 టెక్నికల్గా ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్ ఇది. ఒకసారి ఆలోచించండి. రోబజ్ హూ ఫౌండ్ రే, ఎవరైతే రేని కనుగొన్నారో, రేని చూశారో, వాజ్ ఇన్ ఏ డిస్టర్బ్డ్ మూడ్. ఇక్కడ రే డిస్టర్బ్డ్ మూడ్లో ఉన్నాడని రావట్లేదు దీని మీనింగ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ దట్ ద స్టేట్మెంట్ ఈస్ గివింగ్? రోబజ్ వాజ్ ఇన్ ఏ డిస్టర్బ్డ్ మూడ్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది. మీకు అర్థమై ఉంటే సరిగ్గా వన్స్ అగైన్ ఐ షల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ, జస్ట్ ఫోకస్ హియర్ ఆర్ యూ విల్ కమ్ టు నో దట్. దీని మీనింగ్ చూడండి. రోబజ్ హూ ఫౌండ్ రే, ఎవరైతే రేని కనుగొన్నాడో. రోబజ్ ఎవరు కనుక్కున్నారు? రేని. ఎవరు చూశారు రేని? రోబజ్. వాజ్ ఇన్ ఏ డిస్టర్బ్డ్ మూడ్ అని అర్థం వస్తుంది. ఇక్కడ అతను డిస్టర్బ్డ్ మూడ్లో ఉన్నాడు, రోబజ్ డిస్టర్బ్డ్ మూడ్లో ఉన్నాడు అని అర్థం వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు రాసిన హూ కరెక్టే. హూ ఇక్కడ రాయొచ్చు బికాస్ ఏ నౌన్ ఈజ్ హియర్. ఈ హూ అనేది నౌన్కి ముందే రాసాం, కరెక్టే. హూ కూడా కరెక్టే. ఇక్కడ హూమ్ రాదు, హూజ్ రాదు. ఈ కంటెక్స్ట్కి హూ మ్యాచ్ అవ్వదు, హూజ్ మ్యాచ్ అవ్వదు, హూ ఏ మ్యాచ్ అవుతుంది. ఇక్కడ రాసాం పై స్టేట్మెంట్కి రాసినట్టే. ఓకే, కానీ ఇది యాక్చువల్గా క్వశ్చన్లో ఉన్న మీనింగ్ ఇస్తుందా లేదా కూడా చూడాలి. క్వశ్చన్లో ఏమనుంది? రోబజ్ ఫౌండ్ రే, రోబజ్ రేని కనుగొన్నాడు, రోబజ్ రేని చూశాడు. ఏ స్థితిలో చూశాడు? రే వాజ్ ఇన్ ఏ డిస్టర్బ్డ్ మూడ్. రే ఏ మూడ్లో ఉన్నాడు? డిస్టర్బ్డ్ మూడ్లో ఉన్నాడు. ఇక్కడ డిస్టర్బ్డ్ మూడ్లో ఉన్నది ఎవరు? రే. కానీ ఇక్కడ నేను రాసిన ఆన్సర్కి ఆ మీనింగ్ వస్తుందో చూడండి. రోబజ్ హూ ఫౌండ్ రే, ఎవరైతే రేని కనుగొన్నాడో, వాజ్ ఇన్ ఏ డిస్టర్బ్డ్ మూడ్. ఎవరు డిస్టర్బ్డ్ మూడ్లో ఉన్నారని వస్తుంది. ఈ రోబజ్ వాజ్ ఇన్ ఏ డిస్టర్బ్డ్ మూడ్ అనే మీనింగ్ మీకు వస్తుంది. కానీ డిస్టర్బ్డ్ మూడ్లో ఉన్నది రోబజ్ కాదు. ఎవరు డిస్టర్బ్డ్ మూడ్లో ఉన్నారు? రే. సో రైటింగ్ హూ ఇన్ దిస్ కంటెక్స్ట్ ఈజ్ రాంగ్. దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ ఎ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. టెక్నికల్గా కరెక్టే కానీ లాజికల్గా రాంగ్ ఇది. సో ఈ స్టేట్మెంట్ ఎలా రాయాలి? రోబజ్ ఫౌండ్ రే. ఇక్కడ హియర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ హూ. హూ వాజ్ ఇన్ ఏ డిస్టర్బ్డ్ మూడ్. ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. రోబజ్ ఫౌండ్ రే, రోబజ్ రేని కనుగొన్నాడు, చూశాడు. హూ వాజ్, ఎవరైతే, ఎవరున్నారు డిస్టర్బ్డ్ మూడ్లో మనకి? రే. చూడండి, హూ వాజ్ ఇన్ డిస్టర్బ్డ్ మూడ్. హూ వాజ్ ఇన్ డిస్టర్బ్డ్
మూడ్. ఇప్పుడు చూడండి కరెక్ట్ మీనింగ్ కరెక్ట్ సెన్స్ కన్వే అయింది మీకు అది. హూ వాజ్ ఇన్ డిస్టర్బ్డ్ మూడ్, ఎవరైతే డిస్టర్బ్డ్ మూడ్లో ఉన్నారో ఆ కంటెక్స్ట్ కరెక్ట్గా కన్వే అయిందా మీకు అది? ఎవరు ఉన్నారని కన్వే అవుతుంది మీకు అది అక్కడ? ఈ కంటెక్స్ట్ చూడండమ్మా. రోబజ్ ఫౌండ్ రే, రోబజ్ రేని కనుగొన్నాడు, చూశాడు. హూ ఎవరైతే, రేనే కదా. హూ వాజ్ ఇన్ ఏ డిస్టర్బ్డ్ మూడ్, రే వాజ్ ఇన్ ఏ డిస్టర్బ్డ్ మూడ్. అక్కడ డిస్టర్బ్డ్ మూడ్లో ఉన్నది ఎవరు? రేనే కదా. సో దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్, దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. చూడండి ఇదే క్వశ్చన్కి యూ విల్ ఫైండ్ 2 ఆన్సర్స్. టెక్నికల్గా ఈ రెండు కరెక్టే. టెక్నికల్గా దట్ మీన్స్ రైటింగ్ హూ, హూ ఇక్కడ రాసిన మీనింగ్ కరెక్టే, హూ ఇక్కడ రాసిన కరెక్టే. కానీ టెక్నికల్గా నాట్ లాజికల్గా అంటే క్వశ్చన్ మీకు ఏ మీనింగ్ ఇస్తుందో అదే మీనింగ్ మీకు ఇది ఇవ్వట్లేదు, ఈ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వట్లేదు, ఈ ఆన్సర్ ఇవ్వట్లేదు. దిస్ ఆన్సర్ ఈజ్ గివింగ్ యూ. సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు ఫార్ములేట్ 3 or 4 ఆప్షన్స్, 3 or 4 ఆన్సర్స్ ఫార్ములేట్ చేసుకోండి. అండ్ దెన్ రీడ్ ద క్వశ్చన్ థరోలీ. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్, వెదర్ మై ఆన్సర్ రిఫ్లెక్ట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. నా ఆన్సర్ క్వశ్చన్ మీనింగ్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుందా లేదా? రిఫ్లెక్ట్ చేస్తే యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ రైట్, రిఫ్లెక్ట్ చేయకపోతే యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ రాంగ్. సీ ఇన్ దిస్ కేస్ మై ఆన్సర్ ఈజ్ రాంగ్, ఇట్ డజంట్ రిఫ్లెక్ట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ ఇచ్చిన మీనింగ్ని ఈ ఆన్సర్ రావట్లేదు, బట్ టెక్నికలీ కరెక్ట్. ఇలా రాస్తే మార్క్ ఇస్తారా సార్? ఎవడు గ్యారంటీగా. యూ విల్ ష్యూర్లీ లూజ్ ద మార్క్, దెర్ ఈస్ నో డౌట్. ఏదో ఒకటి రాస్తాను కదా నేనంటే వాడు గ్యారంటీగా మార్క్ ఇవ్వడు. క్వశ్చన్ మీకు ఏదైతే వస్తుందో అదే ఆన్సర్ని మీరు రాయగలగాలి. అలా రాసినప్పుడే మీకు అది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ టెక్నికలీ కరెక్ట్ బట్ లాజికలీ రాంగ్, సో యూ డోంట్ గెట్ మార్క్. ఇట్ ఈస్ బోత్ టెక్నికలీ అండ్ లాజికలీ కరెక్ట్. రెండు కరెక్టే. ఇది టెక్నికల్గా కరెక్టే బికాజ్ రైట్ యాంటిసిడెంట్. చూడండి ఇక్కడ హూ, ఇక్కడ రే. ఈ హూ అనే రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ రేకి సంబంధించింది, రోబజ్కి సంబంధించింది కాదు. హెన్స్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ టెక్నికలీ అండ్ లాజికలీ కరెక్ట్. ఈ రెండు కరెక్ట్ అవుతాయి. అర్థమైందా? ఒకసారి చూడండి. ఐ విల్ రైట్ ఎ ఫ్యూ మోర్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఐ విల్ గివ్ యూ ఎ బిట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ టు ఇట్. See, observe this statement students. It is very very important because it is given. Important means it doesn't mean that it definitely appears in your exam paper. Important ante idi by heart cheyandi అని కాదు దాని అర్థం. It has got a little bit logic in it. దీంట్లో ఒక చిన్న లాజిక్ ఉంటుంది. The conference was a great success. Conference అంటే మీటింగ్ అని అర్థం. CONFERENC. కాన్ఫరెన్స్ అంటే మీటింగ్ అని అర్థం. The conference was a great success. గ్రేట్ సక్సెస్ అయింది. ఇట్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ జెడ్పీ హాల్. జెడ్పీ మీటింగ్ హాల్ అని ఉంది మీ బుక్లో. ఓకే, ఇట్స్ నో ప్రాబ్లం. ఇట్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ జెడ్పీ హాల్ అనే స్టేట్మెంట్ ఉంది మీకు ఇక్కడ. దీన్ని మీరు యూ హ్యావ్ టు కంబైన్ ద సెంటెన్స్ యూజింగ్ ఎనీ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. ఫస్ట్ మీకు చెప్పిందే, ఫస్ట్ డిటర్మైన్ వాట్ ఈస్ టు బి యూజ్డ్, వెదర్ టు యూజ్ హూ, హూమ్, హూజ్ ఆర్ విచ్, ఏది యూజ్ చేయాలనేది మీరు డిటర్మైన్ చేయండి. దట్ చెప్పాను కదమ్మా. యూ కెన్ రైట్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ హూ ఆర్ హూమ్ ఆర్ హూజ్ ఆర్ విచ్, యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఎనీవేర్. సో ఇట్ డజంట్ కాజ్ ఎనీ డిస్కషన్, డజంట్ రైజ్ మచ్ డిస్కషన్. దాంట్లో డిస్కషన్ ఏమి ఉండదు. హూ తీసి దట్ రాస్తారు, హూమ్ తీసి దట్ రాస్తారు, హూజ్ తీసి దట్ రాస్తారు, విచ్ తీసేసి దట్ రాస్తారు. అది వినడానికి కొంచెం ఆడ్గా ఉంటుంది. ద మ్యాన్ హూమ్ ఐ సో అనేది మనకి కామన్గా అర్థం అవుతుంది. ద మ్యాన్ దట్ ఐ సో అనేది కొంచెం డిఫరెంట్గా అనిపిస్తుంది, ఇదేంటి ఆడ్గా ఉంది అనిపిస్తుంది, బట్ దట్ ఈస్ రైట్, కరెక్టే అది. సో వీ డోంట్ నీడ్ టు డిస్కస్ మచ్ అబౌట్ relative pronoun that. It can be written anywhere place. So you have to focus and concentrate on the understanding part of this. Now observe this statement. The conference was a great success. This statement is about the conference and it was held in JP Hall. What is this? It the conference. It written a conference kada. So both the statements speak of a meeting, a conference. Conference is a non-living thing. So it's clear here in this case we can't use who or whom or whose. ఈ కేసులో మనం who కానీ whom కానీ whose కానీ యూజ్ చేసే ఛాన్స్ లేదు బికాస్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఇది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ గురించి కాదు కదా, ఇట్స్ అబౌట్ ఎ నాన్ లివింగ్ థింగ్, కాన్ఫరెన్స్. సో హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ వీ కెన్ యూస్ విచ్. దట్ ఈస్ క్లియర్. అంతవరకు క్లియర్ కదా, అంతవరకు మీకు అర్థమై ఉంటుంది. ఐ హోప్ యూ ఆల్ గాట్ ఇట్ ఇన్ ఎ క్లియర్ మేనర్. ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు విచ్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి, దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. మీలో ఎవరైనా స్టార్టింగ్ విచ్తో రాస్తే దట్ ఈస్ రాంగ్. అసలు స్టార్టింగ్లో విచ్ కానీ హూ కానీ హూమ్ కానీ రానే రావు. It's very clear. If anyone starts your statement with who or whom or whose or which, that definitely takes away your mark. మీ మార్క్స్ని తీసేసుకుంటుంది. You don't get mark. దానికి మీకు మార్క్ రాదు. ఓకే,
యూ హ్యావ్ టు చూస్ ద నౌన్. ఆ నౌన్ని ప్రాపర్గా ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఈ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ఏ నౌన్కి సంబంధించింది, ఇది ఏ నౌన్కి రిలేట్ అయింది అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఎలా తెలుస్తుంది సార్ నాకు? జస్ట్ రీడ్ ద స్టేట్మెంట్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్, యూ విల్ కమ్ టు నో దట్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వన్ వే, రీడింగ్ ద స్టేట్మెంట్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్, అండర్స్టాండింగ్ ద స్టేట్మెంట్, finding the logic in the statement, finding the understanding the logic in the statement, that lets you write the correct answer. Only spending a few minutes of time on the statement will let you write correct answer. That is the secret to your correct answer, nothing else. Okay, see it here. The conference meeting, ఏదైతే, which means ఏదైతే అని అర్థం. Okay na? So we shall write this. The conference, I am not writing the complete word, I am writing just conf. The shortened form రాస్తున్నాను దీనికి ఇక్కడ. The conf which was a great success. You shouldn't write this pronoun here. దీని ప్లేస్లోనే ఇక్కడ which అనేది రాస్తున్నాం మనం. ఇక్కడ మళ్ళీ మీరు it అనేది కానీ he కానీ ఆ pronouns మళ్ళీ రాయకూడదు. Was held in ZP Hall. చూడండి, ద కాన్ఫరెన్స్ మీటింగ్ విచ్ వాజ్, ఏదైతే గ్రేట్ సక్సెస్, బాగా సక్సెస్ అయ్యిందో, చాలా గొప్పగా సక్సెస్ అయ్యిందో, వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ జెడ్పీ హాల్, అది జెడ్పీ హాల్లో జరిగింది అని అంటారు. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ విచ్ అనేది దేనికి సంబంధించింది? కాన్ఫరెన్స్కి కదా సంబంధించింది. మీటింగ్, కాన్ఫరెన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మీటింగ్ అని అర్థం. మీటింగ్ ఏదైతే, ఈ రెండు కరెక్ట్ ప్లేసే కదా. దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇదే స్టేట్మెంట్ని మీలో కొంతమంది ఎలా రాస్తారంటే, ద కాన్ఫరెన్స్ వాజ్ ఏ గ్రేట్ సక్సెస్ విచ్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ జెడ్పీ హాల్. If you write a statement like this, the conference was a great success. ఇక్కడ మీరు కొంతమంది విచ్ రాస్తారు. సమ్ ఆఫ్ యూ మే రైట్ విచ్ హియర్. మీరు విచ్ రాసిన తర్వాత ఒకసారి ఆలోచించండి. విచ్ అంటే ఏదైతే అని అర్థం. సక్సెస్ అనే నౌన్ ఉంది దీనికి ముందు, ఇది కూడా నౌనే. ఏదైతే అనే వర్డ్ ఈ సక్సెస్కి మ్యాచ్ అవుతుందా? దీని మీనింగ్ ఏంటి? ద కాన్ఫరెన్స్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ సక్సెస్, చాలా గొప్పగా సక్సెస్ అయింది ఏదైతే జెడ్పీ హాల్లో హెల్డ్ చేశారో. హెల్డ్ అంటే కండక్ట్ చేయడం, హెల్డ్ అంటే కండక్ట్ చేయడం అని అర్థం. దేన్ని కండక్ట్ చేసాం మనం? సక్సెస్ని కండక్ట్ చేసామా? మీటింగ్ని కండక్ట్ చేసామా? కాన్ఫరెన్స్ని కండక్ట్ చేసామా? దేన్ని కండక్ట్ చేసాం మనం? సక్సెస్నా? మీటింగ్నా? మీటింగ్ని. కానీ ఇక్కడ మీనింగ్ ఏమని వస్తుంది? దేన్ని కండక్ట్ చేసినట్టు వస్తుంది. మీరు దేని పక్కనైతే విచ్ రాస్తారో, దేని పక్కనైతే విచ్ రాస్తారో, వాట్ ఆర్ ద వర్డ్, వాట్ ఆర్ ద నౌన్ దట్ యు రైట్ ద రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ విచ్ ఆఫ్టర్, దట్ బికమ్స్ ద రిలేటెడ్ ప్రొనౌన్ అవుతుంది. ఇదిగో చూడండి, ఇక్కడ మీరు దీనికి ఇక్కడ విచ్ అనేది మీరు యూ హ్యావ్ రిటర్న్ విచ్ ఆఫ్టర్ ద వర్డ్ సక్సెస్. సక్సెస్ అనే వర్డ్ తర్వాత రాశారు మీరు. ఇది ఈ సక్సెస్ అనే వర్డ్కి రిలేట్ అవుతుంది. దిస్ బికమ్స్ యాంటిసిడెంట్. ఇది యాంటిసిడెంట్ అవుతుంది. అంటే దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు దిస్ అని అర్థం వస్తుంది. కానీ విచ్ అనేది సక్సెస్కి రిలేట్ అయ్యింది కాదు, మీటింగ్కి రిలేట్ అయిన వర్డ్. కాబట్టి దీన్ని ఇక్కడ రాయడం రాంగ్ అవుతుంది, రాంగ్ యాంటిసిడెంట్ అవుతుంది. మీనింగ్ కూడా మీకు రాంగ్ వస్తుంది, అబ్జర్వ్ చేయండి. మీకు మీనింగ్ క్వశ్చన్ ఏమని ఇచ్చాడు? ద కాన్ఫరెన్స్ వాజ్ అ గ్రేట్ సక్సెస్, కాన్ఫరెన్స్ చాలా గొప్పగా సక్సెస్ అయింది. ఇట్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ జెడ్పీ హాల్, దాన్ని జెడ్పీ హాల్లో కండక్ట్ చేశారు. దేన్ని జెడ్పీ హాల్లో కండక్ట్ చేశారు? సక్సెస్నా మీటింగ్నా? మీటింగ్ని. సో ఆ మీటింగ్ ఆర్ కాన్ఫరెన్స్ అనే వర్డ్ పక్కన విచ్ రావాలి. డూ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? సో యూ కెన్ రైట్ దిస్ స్టేట్మెంట్, ద కాన్ఫరెన్స్ విచ్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ సక్సెస్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ జెడ్పీ హాల్. ఇలా రాయొచ్చు. అలా రాస్తే కరెక్టే, కానీ దానికంటే కూడా బెస్ట్ ఆన్సర్ మీరు రాయొచ్చు. ఆ ఆన్సర్ ఏంటో నేను రాస్తాను చూడండి. The conference, bring this statement, this part, ఈ పార్ట్ని ఇట్ వదిలేసి, ఇట్ అనే లివింగ్ ఆ పార్ట్ని వదిలేసి, విచ్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ జెడ్పీ హాల్ వాజ్ ఏ గ్రేట్ సక్సెస్. ఎనీవే దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రాంగ్, లీవ్ విత్ దిస్. ఈ స్టేట్మెంట్ వదిలేసి ఈ స్టేట్మెంట్ చదవండి. చదివిన తర్వాత చూడండి, వీ హ్యావ్ గాట్ 3 పాసిబిలిటీస్ హియర్. మీకు 3 పాసిబిలిటీస్ రాశాను నేను. యాక్చువల్గా ఎగ్జామ్లో మీరు 3 పాసిబిలిటీస్ రాయరు. బై ద టైమ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు అపియర్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్ యూ విల్ గెట్ ఎ కంప్లీట్ ఐడియా ఆఫ్ దిస్. ఏది రాయాలి, ఏది రాస్తే కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుందని ఇలా బోర్డు మీద పేపర్ మీద రాసుకొని చూస్ చేయాల్సినంత అవసరం ఉండదు మీకు. అప్పటికి యూ విల్ గెట్ మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్, యూ విల్ గెట్ మోర్ ఫోకస్, యూ విల్ ప్రాక్టీస్ మోర్ స్టేట్మెంట్స్.
So automatically when you practice more and more statements, you will come to know without doing this hard work, without doing this rough work. ఇదంతా రఫ్ వర్క్ లాంటిది, ఇదంతా చేయక్కలేదు. వీఆర్ అట్ ద వెరీ ఇనీషియల్ స్టేజ్, స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఇలా మీకు తెలిసిన పాసిబిలిటీస్ అన్నీ రాసుకోండి. రాసుకున్న తర్వాత విచ్ సూట్స్ ద కంటెక్స్ట్ బెటర్ అకార్డింగ్ టు ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ మీనింగ్ బట్టి మీకు కంటెక్స్ట్కి ఏదైతే బాగా సూట్ అవుతుందో ఆ ఆన్సర్ రాయండి అని నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ క్లాస్ బిఫోర్ యూ గో ఫర్ ఎగ్జామినేషన్, మీరు ఎగ్జామినేషన్కి ముందు వెళ్ళడానికి నేను ఈ క్లాస్ తీసుకోవాల్సి వస్తే ఎంతసేపు చెప్పను, నేను ఆన్సర్స్ చెప్పను. ఐ డైరెక్ట్లీ రైట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, because by that time you will be able to understand, because by that time you would have been practiced more and more statements. మీరు చాలా స్టేట్మెంట్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటారు. సో యూ విల్ గెట్ ఎ వెరీ ఈజీ అండర్స్టాండ్, చాలా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది మీకు ఇది రాయాలా ఇది రాయాలనేది. యూ డోంట్ నీడ్ టు రైట్ ఆల్ దీస్ 3 or 4 స్టేట్మెంట్స్ లైక్ దిస్. బట్ ఇట్ స్టూడెంట్స్, యాజ్ ఇట్ ఈస్ ద ఇనీషియల్ టైమ్, బిగినింగ్ టైమ్, యూ ఆర్ బిగినర్స్ నౌ, దట్స్ వై యూ ఆర్ గివెన్ దీస్ ఆప్షన్. దిస్ ఈస్ ద వే యూ కెన్ ఫైండ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Our ultimate aim is to write correct answer. You have to come up with right answer, correct answer. You shouldn't write any wrong or mischievous answers. Wrong answers రాయకూడదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో. ఎవ్రీ మార్క్ కౌంట్స్, ప్రతి మార్క్ మనకి ఇంపార్టెంటే కాబట్టి దట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూడండి, ఈ స్టేట్మెంట్ రెండు కరెక్టే అమ్మా, బట్ అబ్జర్వ్ ద మీనింగ్, విచ్ స్టేట్మెంట్స్ గివ్స్ యూ ద బెస్ట్ మీనింగ్. ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్లో మీకు బెస్ట్ మీనింగ్ ఏది ఇస్తుందో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ స్టేట్మెంట్ మీనింగ్ ఏంటి? ద కాన్ఫరెన్స్ విచ్ వాజ్ అ గ్రేట్ సక్సెస్. ఏదైతే గ్రేట్ సక్సెస్ దాన్ని జెడ్పీ హాల్లో కండక్ట్ చేసాం. ఏదైతే గ్రేట్ సక్సెసో దాన్ని జెడ్పీ హాల్లో కండక్ట్ చేసాం. ఇట్ మీన్స్ ఈ స్టేట్మెంట్ మీనింగ్ చూడండి. ద కాన్ఫరెన్స్ విచ్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ జెడ్పీ హాల్. ఏదైతే జెడ్పీ హాల్లో కండక్ట్ చేసామో, ఏ మీటింగ్ అయితే జెడ్పీ హాల్లో కండక్ట్ చేసామో వాజ్ ఏ గ్రేట్ సక్సెస్. అది గ్రేట్ సక్సెస్ అయింది, గొప్ప సక్సెస్ అయింది. అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 3 స్టేట్మెంట్స్, అఫ్ కోర్స్ లీవింగ్ ద మిడ్ స్టేట్మెంట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్, అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 2 స్టేట్మెంట్స్, ద ఫస్ట్ వన్ అండ్ ద థర్డ్ వన్, విచ్ స్టేట్మెంట్ gives you the best option, the best answer. ఏది బెస్ట్ ఆన్సర్ వస్తుందో మీరే ఆలోచించుకోండి. సక్సెస్ అయిన మీటింగ్ని జెడ్పీ హాల్లో కండక్ట్ చేసామనా, జెడ్పీ హాల్లో కండక్ట్ చేసిన మీటింగ్ సక్సెస్ అయిందనా, ఏది బెస్ట్ మీనింగ్ వస్తుంది? మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. ఏ మీటింగ్ అయితే గొప్పగా సక్సెస్ అయిందో దాన్ని జెడ్పీ హాల్లో కండక్ట్ చేసాం, అది కరెక్ట్ మీనింగ్ వస్తుందా, యాప్ట్ అండ్ సూటబుల్ మీనింగ్ వస్తుందా? ఏ మీటింగ్ అయితే జెడ్పీ హాల్లో కండక్ట్ చేసామో అది గ్రేట్ సక్సెస్ అయింది. ఈ రెండింటిలో ఏది బెస్ట్ ఆన్సర్ అవుతుందో ఒక నిమిషం మీరు ఆలోచించండి. విచ్ విల్ బి ద బెస్ట్ ఆప్షన్? ఆఫ్ కోర్స్ ఇది కరెక్టే, ఇది కరెక్టే, బట్ ద ఎగ్జామినర్ వాంటెడ్ ద బెస్ట్ సూటబుల్ ఆన్సర్, నాట్ ద నియరెస్ట్ సూటబుల్ ఆన్సర్. నియరెస్ట్ సూటబుల్ ఆన్సర్ కాదు, బెస్ట్ సూటబుల్ ఆన్సర్ కావాలి. ఈ రెండింటిలో మీరు చూస్ చేయండి. ఒక్క నిమిషం మీరు ఆలోచిస్తే ఈజీగా చూస్ చేయొచ్చు. ఈ రెండింటిలో ఏది క్లోజ్ టు ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ మీనింగ్కి ఏది చాలా క్లోజ్గా ఉందన్న విషయం మీకు చాలా 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 ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఒకసారి చూడండి. I hope you got. This is the best answer that I'll give mark for. ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్. ఎందుకంటే క్వశ్చన్లో ఏముందో ఆన్సర్లో అదే ఉంది. అర్థమైందా? క్వశ్చన్లో ఏముందో ఆన్సర్లో అదే ఉందంటే ఇక్కడ ఏది ఉందో ఇక్కడ ఉందని కాదు. ఇక్కడ ఏ మీనింగ్ అయితే కరెక్ట్గా కన్వే అయిందో అదే మీనింగ్ ఒక ఆర్డర్లో కన్వే అయింది. ఇక్కడ కన్వే అయిన మీనింగ్ ఒక ఆర్డర్లో, ఒక పద్ధతిలో, ఒక స్ట్రక్చర్లో, ఒక ఫార్మాట్లో, ఒక పద్ధతిలో కన్వే అయింది. ఇక్కడ మీనింగ్ కన్వే అయింది, ఇక్కడ మీనింగ్ కన్వే అయింది. ఇట్ కన్వేస్ మీనింగ్, బట్ ఇట్ కన్వేస్ ద బెస్ట్ మీనింగ్, వెరీ క్లోజ్ టు ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ మీనింగ్కి చాలా క్లోజ్గా, చాలా మీనింగ్ఫుల్ మీనింగ్ అనేది ఈ స్టేట్మెంట్లో ఉంది. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ స్టేట్మెంట్ టు గెట్ ద మార్క్. సార్ ఈ స్టేట్మెంట్ రాస్తే నాకు మార్క్ ఇస్తాడంటే ఎవడు గ్యారంటీగా? ష్యూర్ యూ డోంట్ గెట్ మార్క్, బికాస్ దిస్ ఈస్ టెక్నికలీ కరెక్ట్ బట్ నాట్ లాజికలీ. లాజికల్లీ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఇట్ షుడ్ మ్యాచ్ వెరీ మచ్, ఇట్ షుడ్ మ్యాచ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఏ మీనింగ్ అయితే ఇచ్చిందో ఆ మీనింగ్ని కనెక్ట్ చేయాలి. అలా మీరు ఒక్కొక్కసారి యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ దట్ స్టేట్మెంట్ టు దిస్ ప్లేస్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ స్టేట్మెంట్ టు నెక్స్ట్ ప్లేస్. లైక్ వైజ్ యూ కెన్ మేక్ చేంజెస్. మీకు ఈ ఎగ్జాంపుల్ అర్థం అవ్వడం కోసం ఇది చెప్పాను నేను. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దీస్ 3 స్టేట్మెంట్స్. ఓన్లీ 3 స్టేట్మెంట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, 3 పాసిబిలిటీస్. Taking these 3 statements into into your consideration, I hope you can complete the rest of the exercise that are given in your study matter. మీ స్టడీ మెటీరియల్లో ప్రతి యూనిట్లోనూ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ట్రై టు కంప్లీట్ ద యూనిట్ 1 రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. Thank you.